Hi guys, what you're going to watch in this video is I will share my preview and analysis for tomorrow's ODI match between Pakistan versus England. Firstly, it was a shocker that 7 positive cases within the England camp and that resulting isolation of the full ODI squad and the management team. So now Ben Stokes is the new captain for England and a brand new 18-man squad is announced. So before discussing about Englishmen players, let me update you about tomorrow's weather. The forecast is set fair for the day-night game, so there is no rain threat. So we can completely sit and enjoy the full match. So now we will discuss about the possible 11 for both England as well as Pakistan. I am going to tell you possible 11 for both the sides. For England, in keeper Ben Duckett will play. Batsman column all the three will get a chance to play. That is James Vince, Malan, Zach Rowley. And then in all rounder Ben Stokes, Lewis Gregory, and then Don Lawrence. And then in bowling option Jake Ball, Mahmood, and then Overton. There is a toss up between Parkinson and Daniel Briggs. So now let's check out the possible 11 for Pakistan. In wicket-keeper column, Razwan, batsman Babar Azam, Imam Ulak, Fakhar Zaman. In all-rounder, Shadab Khan, Fahim Ashraf. Fahim Ashraf, and then Mohammad Nawaz. In bowling, Harish Raf, Shaheen Shah Afridi, Hasan Ali. Even in Pakistan, there is a toss-up between Shakil and Maqsood. Let me give few insight about this player, that is Shoaib Maqsood. It's an insight, it's not mandatory, it's a point just I want to share with you guys that Shoaib Maqsood has a tons and tons of experience in domestic circuit. Let's see whether he gets a chance tomorrow. Also, even if he's going to get it, he has to perform, because in the recently concluded PSL he has performed superbly. So this is an insight about this video. Now I will start analyzing about the individual players who is going to play tomorrow. Let's start with England batsmen. Everyone know about Malan, currently the number 1 batsman. So leave Malan. Now let me tell you about Zach Rowley is the player of the year in 2020 in England. So in English condition, this guy is a top performer. He was awarded as the player of the year. So this guy is my pick. And then James Vince, you know how hard he can go hit the boundaries in power plays. You would have seen in Big Bash for Sydney Sixers. He has a strike rate of more than 100 in T20s. So this guy is another guy. And then now let's discuss about all-rounders. Everyone knows about Ben Stokes. So let me tell you few points about Don Lawrence and Gregory. Lawrence has a much more experience in England conditions, but Lewis Gregory has an all worldwide experience. For example, he plays T10 crickets. He plays for big BPL, Bangladesh Premier League. He plays for, I don't know whether he is playing PSL. I think he plays. Even he plays in Big Bash. So this guy has a tons of experience in domestic T20s. So these two all-rounders has a point to prove, because in England there is heavy competition going on between Moeen Ali, Sam Curran, Ben Stokes. So if now Gregory and Lawrence time to show what they are capable of. In bowling, we know how dangerous side England is. Archer, Mark Wood. So now no one is here now. It is a completely inexperienced bowling attack. So whomever is going to get a chance, whether it is Jake Ball or Overton or Mahmood or Briggs or Parkinson, they have to perform and they have to rise on this occasion to win match for England. So these are my analysis for England side. Now let's start analyzing about Pakistan side.
For me, before tomorrow's match, my favorite team is Pakistan. Not favorite team because of the inexperienced England side. Pakistan looks formidable for me. If you take Babar Azam and Rizwan, these two are currently in red hot form. And also we cannot forget the innings played by Fakhar Zaman against South Africa, that run chase. He has scored single-handedly 193 runs. That was a superb innings from Fakhar Zaman. So these three are in red hot form. And for me, I have already said about Maqsood. Let's see whether he gets a chance tomorrow. In all-rounder, you can go with Shadab Khan. Shadab Khan is a very good performer with both bat and ball. Secondary option, you can choose Fahim, Ashraf and Mohammad Nawaz. Nawaz, why I won't pick for tomorrow's match is that Cardiff, it's a small ground. The sixes boundary size is small, straighter. So for spinners, the batsman can target so straight, and there is a chance of clearing the sixes easily. So I will go with Shadab. In bowling, my favorite is Shaheen Shah Afridi and then Harish Rauf. So these are two in great form now. Now I will show you my 11. My pick for tomorrow's matches: in keeper, I'm going with Rizwan. In batsman, I'm going with 4: Zach Rowley, Malan, Imam-ul-Haq, Babar Azam. And then in all-rounders, I'm going with Ben Stokes, Lawrence and Shadab Khan. And in bowling, I'm going with Jake Ball, Shaheen Shah Afridi and Harish Rauf. Captain and vice captain, I'm going with David Malan and Shaheen Shah Afridi. It's your choice. You can choose your own captain, vice captain, because captain and vice captain is of pure luck. So it's up to you to decide, guys. And thank you for watching this video. Hi viewers, நான் இப்போது தமிழில் பேச போகிறேன். இந்த வீடியோ எதை பற்றின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாளைக்கு நடக்க போகிற மேட்ச் பிட்வீன் பாகிஸ்தான் அண்ட் இங்கிலாண்டோட என்னோடய ப்ரிவ்யூ, என்னோடய அனாலிசிஸ். நம்ம அனாலிசிஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் கேம்ப். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, அங்கே இருக்க 7 பாசிட்டிவ் கேசஸ் வித்தின் இங்கிலாந்து கேம்ப். அது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ரிசல்ட் டு ஐசோலேஷன். மற்ற எல்லா பிளேயரையுமே ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் டீமை கூட ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க. சடனாக பென் ஸ்டோக்ஸை வந்து கேப்டனை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பிராண்ட் நியூ 18 இங்கிலீஷ்மேன் ஸ்குவாடை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி, நாளைக்கு வெதர் வந்து பக்காவாக இருக்குது. மழை எதுவும் இல்லை. த ஃபோர்காஸ்ட் இஸ் ஃபைன் ஃபார் டுமாரோஸ் டே அண்ட் நைட் கேம். இப்போது நம்ம நாளைக்கு பாசிபிள் 11s பார்க்கலாம். பாசிபிள் 11 ஃபார் போத் இங்கிலாந்து அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இங்கிலாண்டோட பாசிபிள் 11 பார்த்தீங்கன்னா, பென் டக்கெட், ஜேம்ஸ் ஹியூஸ், மலான், க்ராலி, பென் ஸ்டோக்ஸ், கிராகரி, லாரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பவுலர்ஸில் ஜேக் பால், ஓவர்டன், மஹமூத். அதுக்கப்புறம் ஒரு டாஸ்அப் இருக்குது. பார்க்கின்சன் விளையாடலாம், அப்படி இல்லைனா பிரிக்ஸ் விளையாடலாம். பாகிஸ்தானோட 11 பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்து பாகிஸ்தானோட பாசிபிள் 11ங்க: ரிஸ்வான், பாபர் அசாம், ஃபகர் ஜமான், இமாமுல்-ஹக். டாஸ்அப் இருக்குங்க பாகிஸ்தான்லேயும். ஷோயப் மக்சூதுக்கும் ஷக்கீல் அப்படின்றவருக்கும் டாஸ்அப் இருக்குது. இவங்க 2 பேரில் யாருன்னா ஒருத்தர் விளையாடலாம். அப்புறம் வந்து யார் கண்டிப்பாக விளையாடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஹசன் அலி, ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி, ஹரிஷ் ராஃப். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாக அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். 2 சைட்லேயும், இங்கிலாந்து சைட்லேயும் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், பாகிஸ்தான் சைட்லேயும் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இங்கிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நியூங்க. இது பிராண்ட் நியூ டீம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, பேட்ஸ்மேனில் வந்து மலானா பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். க்ராலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த அவார்டு வாங்கினார். 2020 பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஜாக் க்ராலி. ஸோ ரொம்ப கீ பிளேயருங்க அவர். அதுவும் இங்கிலீஷ் கண்டிஷனில் சரியான பேட்ஸ்மேனு. ஜேம்ஸ் ஸ்மித் வந்து சரியான காட்டான். பிக் பேஷில் பார்த்துருப்பீங்க, சிட்னி சிக்ஸஸ்க்கு வந்து செம்ம அடி அடிப்பார் பவர் பிளேயில். அதுக்கப்புறம் ஆல்ரவுண்டரில் பென் ஸ்டோக்ஸ் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அவரை பற்றி வேண்டாம். கிராகரி அண்ட் லாரன்ஸுங்க. லாரன்ஸ் வந்து இங்கிலாந்து கண்டிஷனில் நல்ல பக்கா பிளேயரு. கிராகரிக்கு வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வந்து டொமஸ்டிக் T20s வந்து வேர்ல்டு வைட் விளையாடுறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல் விளையாடுறாரு, பிக் பேஷ் விளையாடுறாரு.
அதுக்கப்புறமா இங்கிலாந்து டொமஸ்டிக்லேயும் விளாட்றாரு, T10 விளாட்றாரு, பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கை T10 இந்த மாதிரி 2020 ஃபார்மேட்டில். பட் 50 ஓவர் ஃபார்மேட்டில் லெட்ஸ் see how he is going to perform tomorrow அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பயங்கர புதுசு. ஜேக் பால் அப்பப்போ பார்த்துருப்பீங்க, பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சரு வுட்டுக்கெலாம் வந்து இவங்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அப்படின்னு பார்த்தா நாளைக்கு தான் அதுக்கு தெரியும். விட என்னன்றது நாளைக்கு தான் தெரியும். இவங்கெல்லாம் வந்து கேப்பபிளாக, அவங்க இல்லைனா கூட இவங்கெல்லாம் வந்து யாருக்காவது ஒருத்தருக்காங்க இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா கூட டக்குன்னு இவங்களை வந்து டீமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக ஜேக் பால், ஓவர்டன்னு, இவங்கெல்லாம் யார் சான்ஸ் கிடச்சாலும் இவங்களில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியே ஆகணுங்க. ஸோ என்னோடய பிக்கை காட்டுறேங்க, நான் யாரை 11 எடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. நான் வந்து கீப்பரில் ரிஸ்வான் எடுத்துக்கிறேங்க. செம ரெட் டாட் ஃபார்மில் இருக்கார். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் சாரிங்க, நான் பாகிஸ்தான் பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். பாகிஸ்தானில் வந்து நான் வந்து ரிஸ்வான் வந்து ஒரு ரெட் டாட் ஃபார்மில் இருக்காருங்க. அதுக்கப்புறம் பாபர் அசாம் பயங்கரமான ஃபார்மில் இருக்கார். ஃபாகர் ஜமான் இப்போ தாங்க ரீசெண்டாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கிட்ட அந்த 193 சரியான சேஸுங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அகெயின்ஸ்டாக. சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேயே அடித்தார், ரொம்ப டஃப்பான கண்டிஷன்ஸுங்க. ஸோ அவர் என்னோடய ஃபேவரட். ஆல்ரவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஷதாப் கான் சூப்பர் ஆல்ரவுண்டருங்க. இல்லை எனக்கு ஷதாப் கான் வேணாம், நான் வந்து வேறு ஆல்ரவுண்ட் பண்ணேன், யூ கேன் கோ வித் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் போகலாங்க. நவாஸ் போகலாம், பட் நவாஸ் வந்து கார்டிஃப் வந்து சின்ன கவுண்ட்டுங்க, 6 எல்லாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ வந்து இங்கிலாண்ட்ஸில் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஆடுவாங்க, பட் இந்த இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைடு எப்படி ஆடுவாங்கன்னு தெரில. பட் இந்த கிரவுண்டை வச்சு நான் நவாஸை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் ஒரு ஷதாப் கான் போகலாங்க. பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஹின் ஷா அஃப்ரிடி, ஹரீஷ் ராஃப் அண்ட் ஹசன் அலி, இவங்க 3 பேருமே நல்ல பிக்குங்க. இப்போ என்னோட 11 காட்டுறேன். நான் வந்து கீப்பரில் ரிஸ்வானை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேட்ஸ்மேனில் 4 பேர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. பாகிஸ்தானில் 2 பேர், இங்கிலாண்டில் 2 பேர், மலான், க்ராலி, இமாமுல்லக், பாபர் அசாம். அண்ட் தென் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ், டான் லாரன்ஸ், ஷதாப் கான், ஜேக் பால், அஃப்ரிடி, ஹரீஷ் ராஃப் வந்து பவுலர்ஸில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 3 ஆல்ரவுண்டர், 3 பவுலர், 4 பேட்ஸ்மேன், 1 கீப்பர், இதுதான் என்னோட காம்பினேஷன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் யாரை வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ஏன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன்றது பியூராக லக்கை பேஸ் பண்ணதுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோஸ். தமிழில் பேசுகிறது ஃபார் தமிழ் ஆடியன்ஸுங்க.